Today we will see the fifth chapter from Science second towards green energy. In this chapter we are going to study use of various energy sources, generation of electrical energy, process of generation of electricity and environment. So in this chapter we will see the different generation power generation plants, that is which are based on thermal energy, hydel energy, wind energy, such forms of production. These different ways of production of electric energy that we are going to study in this chapter. First of all, what is energy? Energy means what? To capacity to do work is called as energy. What are the different types of energy? We have studied in ninth standard different types of energy, that they are means potential energy, kinetic energy, different. These are the different types of एनर्जी. आणि कोणत्या टाईपची एनर्जी? मेकॅनिकल एनर्जीचे ते डिफरंट टाईप्स आहेत, पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. अँड व्हॉट आर थर्ड क्वेश्चन इज व्हॉट आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. आता डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज दिस ऑल्सो वी हॅव स्टडीड इन नाईन्थ स्टँडर्ड. कोणते आहेत मग डिफरंट फॉर्म्स? साऊंड एनर्जी, लाईट एनर्जी, सोलार एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मेकॅनिकल एनर्जी, chemical energy. These are the different forms of energy. We have also studied means energy can be converted from one form to another form. It is nor be created, it cannot be created and not be destroyed. It can be changed from one form to another form. So energy is used to perform the work. कोणतं पण वर्क परफॉर्म करण्यासाठी एनर्जी इज युज्ड. The energy and use of energy. In modern civilization, energy has become a primary need along with food, clothes, and shelter. We need energy in different forms of devices, types of for deserve types of work. The energy that we need may be in the form of mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy, or heat energy. How do we get these different forms of energy? Now, in our day to day life, to perform different work, we required forms different forms किंवा we use different forms of energy. For cooking food we use heat energy. Then we get for electric fan we use to move the to function the function of electric fan we use electricity. Thus here electricity is converted into mechanical energy. So these different forms of energies are used, and transformation of energy is also studied. You have also studied the transformation of energy in ninth standard. So here we know that what is asked here, make a table based on forms of energy and corresponding devices. Names of devices and which forms of energy is used, or which form of energy is transformed into which form, त्याच्यासाठी तुम्हाला इथं लिहायचं आहे. मग आता तुम्ही जर इलेक्ट्रिक फॅन हे डिव्हाइस लिहिलं तर इलेक्ट्रिक फॅन काय करणार आहे, ते रन कशावरती होणार आहे? इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी. असे तुम्हाला व्हॅरियस डिव्हायसेस जे तुम्हाला माहिती आहेत ते लिहायचे आहेत, आणि ते ऑन विच एनर्जी किंवा विच टाईप ऑफ एनर्जी दे यूज. आता तुम्ही जर सोलार कुकर म्हटलं तर सोलार कुकर हा कोणत्या एनर्जीच्या बेसवरती रन होणारा वर्क होणार आहे? इट वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी. मग सोलर कुकरमध्ये काय होणार आहे? सोलर एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू हीट एनर्जी. म्हणजे ते डिव्हाइस कोणत्या एनर्जीवरती वर्क होतं, आणि ते वर्क होत असताना काय होणार आहे? कोणत्या एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन कोणत्या एनर्जीमध्ये होऊन वर्क होणार आहे, अशी तुम्हाला इथे एक लिस्ट लिहायला सांगितली. थोडक्यात 2-4 अप्लायन्सेसची माहिती लिहा, डिव्हायसेसची. त्याच्यानंतर वी नो दॅट एनर्जी कॅन बी कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. डिफरंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर यूज्ड टू द डिफरंट
to the different forms of energy. To the different form of energy necessary for us. In previous standard, we have learnt about energy, sources of energy and various concepts related to them. Here we will learn about various sources that are now used for generation of electrical energy. The methods that are used for this, the scientific principle that are used there, the disadvantages and the advantages and disadvantages of this method, and also what is meant by green energy. Means in this lesson what you are going to study, you are going to study the different generation of electrical energy बाय डिफरंट मेथड्स. मग कोणत्या कोणत्या मेथड्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ थर्मल पॉवर, नॅचरल गॅसचा यूज करून, त्याच्यानंतर न्यूक्लिअर एनर्जीचा यूज करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणं, त्याचबरोबर वॉटर, फॉलिंग वॉटर और फ्लोईंग वॉटरचा यूज करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणं, हे डिफरंट मेथड्स तुम्ही बघणार आहात. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये जे प्रिन्सिपल वापरलं जातं, कोणत्या प्रिन्सिपलवरती हे सगळे पॉवर स्टेशन्स वर्क होतात आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतात, ते प्रिन्सिपलसुद्धा तुम्ही म्हणजे शिकलेला आहात. इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये बघितलेलं आहे थर्ड चॅप्टरमध्ये सायन्स 1मध्ये. आणि त्याचबरोबर हे जे वेगवेगळे पॉवर प्लांट्स आहेत, मग थर्मल एनर्जी पॉवर प्लांट असेल, थर्मल एनर्जीचा असेल, न्यूक्लिअर एनर्जीचा असेल, हायडल एनर्जीचा असेल, मग त्यांचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, हेही त्या लेसनमध्ये तुम्ही बघणार आहात. अँड ऑल्सो वी विल स्टडी व्हॉट इज मेंट बाय ग्रीन एनर्जी. नाव वेअर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर डे टू डे लाईफ. आता डिफरंट फॉर्म्स आहेत एनर्जीचे, पण त्याच्यातली मोस्टली यूज होणारी एनर्जी कोणती आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ती मोस्ट कन्व्हिनियंट आहे, ती वापरणं, यूज करणं इट इज मोर इझी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मोर कन्व्हिनियंट आहे फ्रॉम देन द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. सो मोस्टली कोणती एनर्जी यूज केली जाणार आहे डे टू डे लाईफमध्ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अँड वेअर डू यू यूज दिस, तर मग जे आपल्या घरामध्ये व्हेरियस अप्लायन्सेस आहेत, त्या ॲप्लायन्सेसमध्ये मग रेफ्रिजरेटर असेल, बल्ब असेल, ट्यूबलाईट असेल, ट्यूबलाईट, बल्ब्स, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, फॅन, वॉशिंग मशीन, AC, या सगळ्यांमध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हे झालं डोमेस्टिक म्हणजे घरामध्ये असलेले अप्लायन्सेससाठी. त्याचबरोबर आपण इलेक्ट्रिक मोटरचा यूज करतो, पंप्स, वॉटर पंप्स असतील, इलेक्ट्रिक मोटरचा तिथे यूज केला जाणार आहे. त्याचबरोबर जे काही इंडस्ट्री आहे त्या इंडस्ट्रीमध्ये तिचा यूज केला जाणार आहे. टी व्ही रन करण्यासाठी, मोबाईल चार्ज करण्यासाठी, फॉर ऑल दीज पर्पज वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आता हाऊ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. पहिल्यांदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही नेचरमध्ये फक्त नेचरमध्ये ज्यावेळेस लाईटनिंग होणार आहे त्याच वेळेस ती नॅचरली प्रोड्यूस होते. आता ज्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी हाऊ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 मेथड्स. मग त्याच्यामध्ये एका मेथडमध्ये मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड द अदर इज केमिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आता मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होतं, त्यावेळेस आपल्याला अल्टरनेटिंग करंट मिळतो. आणि केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये होतं, त्यावेळेस आपल्याला डायरेक्ट करंट मिळतो. केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करणारं डिव्हाइस म्हणजे जे आहेत सेल्स तुम्ही बघितले, ड्राय सेल असेल, वोल्टाईक सेल असेल, लेग्लान्स सेल, हे जे सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कशी प्रोड्यूस होणार आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल एनर्जी. आणि आता मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करतो त्यावेळेला मग तिथे काय होणार आहे, जनरेटर हा यूज केला जाणार आहे. मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हे सुद्धा तुम्ही तुमच्या थर्ड लेसनमध्ये सायन्स 1मध्ये
फोर्थ लेसनमध्ये बघितलेला आहे. फोर्थ लेसन जो तुम्ही सायन्स 1चा बघितला, करंट इलेक्ट्रिसिटी, त्याच्यामध्ये तुम्ही इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर काय आहे ते बघितलेलं आहे. मग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. मग याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जी प्रोड्यूस होणार आहे ते कोणापासून प्रोड्यूस होणार आहे? जनरेटर्स. म्हणजे इथं मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आणि दुसरं कोणती आहे? दुसरं फॉर्म प्रोडक्शनचा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॅन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम chemical energy also. This lesson is based on generation of electricity on मेकॅनिकल एनर्जी किंवा विथ द यूज ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी. म्हणजे जनरेटर्सपासून इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार केली जाते, त्याच्यावरती ते तुम्ही या लेसनमध्ये बघणार आहात. मग आता याच्यामध्ये प्रिन्सिपल कोणतं यूज केलं जातं? तुम्ही इलेक्ट्रिक जनरेटरचं प्रिन्सिपल बघितलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनवरती ते जनरेटर वर्क होत असतं. म्हणजेच मॅग्नेटिक फील्ड कंडक्टिंग कॉईलच्या अराउंड मॅग्नेटिक फील्ड चेंज केलं जातं आणि त्या चेंजिंग फील्डच्या इन्फ्लुएन्समुळं अ करंट इज इंड्युस्ड इन द कॉईल आणि अशा प्रकारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. आणि हे तुम्ही प्रिन्सिपल बघितलेलं आहे, शिकलेला आहात. मग आता याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे? तर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन इन्व्हेंटेड बाय मायकल फॅरेडे. मायकल फॅरेडेनं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन हे इन्व्हेंट केलेलं आहे. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल वेनेवर मॅग्नेटिक फील्ड, आता ते प्रिन्सिपल काय आहे? तर वेनेवर मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इज चेंज्ड अ पोटेन्शियल डिफरन्स इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर. कंडक्टरमध्ये काय होणार आहे? एक पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होणार आहे आणि इलेक्ट्रिक करंट तयार होणार आहे. द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कॅन बी चेंज्ड इन 2 वेज. आता कंडक्टरच्या भोवतीचं मॅग्नेटिक फील्ड 2 पद्धतीनं चेंज करता येतं. एक पद्धत काय आहे? तर इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी अँड मॅग्नेट इज रोटेटिंग. म्हणजे कंडक्टर काय करायचा आहे? स्टेशनरी ठेवायचा आहे आणि काय मूव्ह करायचं आहे त्याच्याजवळ? मॅग्नेट हे रोटेटिंग ठेवायचं आहे. आणि मॅग्नेट रोटेटिंग ठेवल्यावरती त्याच्या भोवतीचं मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होणार आहे आणि द कंडक्टर कम्स इन द इन्फ्लुएन्स ऑफ चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड अँड अ करंट ड्यू टू धिस पोटेन्शियल डिफरन्स इज जनरेटेड ऑर अ करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर. ही एक मेथड म्हणजे कंडक्टरच्या भोवतीचं मॅग्नेटिक फील्ड चेंज करण्याच्या 2 पद्धती आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली कोणती आहे? कीपिंग द कंडक्टर स्टेशनरी अँड रोटेट द मॅग्नेट. त्याच्या भोवती मॅग्नेट काय करायचं आहे? त्याच्याजवळ मॅग्नेट फिरवायचं आहे. हे एक झालं. द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस. मॅग्नेटिक फील्ड जे कंडक्टरच्या भोवती आहे त्याच्यामुळं मॅग्नेट फिरवल्यामुळं ते चेंज होणार आहे. ऑर इफ अ मॅग्नेट इज स्टेशनरी. ही दुसरी मेथड कोणती आहे? इफ अ मॅग्नेट इज स्टेशनरी बट द कंडक्टर इज मूव्हिंग देन ऑल्सो द फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल बी चेंज. सेकंड मेथडमध्ये कीपिंग द मॅग्नेट स्टेशनरी अ कंडक्टर इज मूव्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड आणि त्याच्यामुळं सुद्धा कंडक्टरच्या भोवतीचं मॅग्नेटिक फील्ड काय होणार आहे? चेंज होणार आहे आणि एक पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा करंट जनरेट होणार आहे कंडक्टरमध्ये. द इलेक्ट्रिकल पॉवर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिन्सिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर. म्हणजे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स 2 टाईप्सचे असणार आहेत की ज्याच्यामध्ये कंडक्टर स्टेशनरी असताना मॅग्नेट रोटेट होणारं अशा प्रकारचं एक जनरेटर आणि दुसरं काय आहे? तर मॅग्नेट स्टेशनरी आहे आणि कंडक्टिंग कॉईल काय होणार आहे? मूव्ह होईल अशा टाईपचं सुद्धा जनरेटर असणार आहे. म्हणून इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेटिंग मशीन्स जे आहेत या प्रिन्सिपलवरती वर्क होणारे त्यांना काय म्हटलेलं आहे? इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिव्हाइस विच कन्व्हर्ट्स मेकॅनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं? इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होतं. नाव वी विल सी द तर आता इथं तुम्हाला काय दिलेलं आहे? इथं यामध्ये बघा
तुम्हाला काही डायग्रॅम्स दाखवलेले आहेत. मग त्या डायग्रॅम्स इथं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन कसं होतं, मग इथं मॅग्नेट आहे. तो मॅग्नेट हा जो शाफ्ट आहे, या मॅग्नेट कशावरती बसवलेला आहे, एक शाफ्ट किंवा एक्झिल शाफ्ट आहे आणि तो शाफ्ट रोटेट झाला की मॅग्नेट पण काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. मॅग्नेट रोटेट झाल्यावरती त्याच्या भोवतीचं मॅग्नेटिक फील्ड हे काय होत राहणार आहे, चेंज होणार आहे. तर मॅग्नेट आहे, मॅग्नेटच्या भोवती हे काय आहे, मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि त्याच्याजवळ काय ठेवलेली आहे, स्टेशनरी कॉईल ठेवलेली आहे एक. आणि या कॉईलचे 2 एंड्स कुठं जोडलेले आहेत, व्होल्टमीटरला जोडलेले आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये किती पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला ते कळणार आहे. म्हणजेच करंट किती पोटेन्शियल डिफरन्स प्रोड्यूस झाला ते समजणार आहे. मग आता हे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डमध्ये काय ठेवलेली आहे, कॉईल ठेवलेली आहे. मॅग्नेट रोटेट करण्यासाठी काय आहे, त्याला एक शाफ्ट जोडलेलं आहे. आणखीन त्याच्यामुळं ते मॅग्नेट काय होणार आहे, रोटेट करता येणार आहे. आणि मॅग्नेट रोटेट झाल्यामुळं त्याच्या भोवतीचं मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे किंवा धिस कॉईल स्टेशनरी कॉइल्स comes under the influence of changing magnetic field, and due to this a current is a potential difference is produced across the coil आणि it can be measured with the help of voltmeter. ते व्होल्टमीटरमध्ये मेजर करता येणार आहे. आता such large generators are used in commercial power generation plants. Turbine is used to rotate the magnet in the जनरेटर. टर्बाईन्स म्हणजे मोठमोठे व्हीलसारखे असणार आहेत, मोठमोठे व्हील्ससारखे गोलाकार मोठे असणार आहेत, ते टर्बाईन म्हटलेलं आहे त्याला. आणि इथं तुम्हाला हे टर्बाईन आहे म्हणजे मॅग्नेट त्याच्यामध्ये असणार आहे. द टर्बाईन इज युज्ड टू रोटेट द मॅग्नेट इन द जनरेटर. जनरेटरमधलं मॅग्नेट जे आहे ते मॅग्नेट रोटेट करण्यासाठी टर्बाईन्सचा यूज केला जातो. अ टर्बाईन हॅज ब्लेड्स. टर्बाईन म्हणजे एक चाकासारखं असणार आहे मोठं आणि ते फिरणार आहे आणि त्याला जोडलेला शाफ्टलाच काय पुढं जोडलेलं असणार आहे, मॅग्नेट जोडलेला असणार आहे. मग टर्बाईन रोटेट झालं की हा शाफ्ट पण काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे आणि त्याला जॉईन असलेला मॅग्नेट हा काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे जनरेटरमध्ये. मग अ टर्बाईन इज यूज टू रोटेट द मॅग्नेट इन द जनरेटर. अ turbine has blades. When a flow of liquid or a gas is directed on the blades of the turbines, it rotates because of the kinetic energy of the flow. This turbine is connected to electric generator. Thus the magnet in the electric generator starts rotating and electric energy is प्रोड्युस्ड. आता बघा हे तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनसाठी असलेली फिगर आहे. इथं तुम्हाला एक टर्बाईन दाखवलं आहे. त्या टर्बाईन म्हणजे काय असणार, त्या टर्बाईनला काय आहेत, ब्लेड्स आहेत. हे जे त्याचे काय आहेत, खाचा ज्या आहेत त्यांना काय म्हटलं आहे, ब्लेड्स. आणि त्याच्यावरती त्या ब्लेड्सवरती एक नोझल, एक पाईप. आता हे टर्बाईन रोटेट करायचं आहे, मग ते कोणत्या एनर्जीवरती रोटेट होणार आहे, आणि हा त्याचा काय आहे, शाफ्ट. आणि या शाफ्टला पुढं काय जोडलेलं असतं, मॅग्नेट जोडलेलं असतं. ही जी फिगर आहे ही कशाची आहे, इलेक्ट्रिक जनरेटर. त्या इलेक्ट्रिक जनरेटरमध्ये मॅग्नेट आहे, हा मध्ये काय आहे, मॅग्नेट. आणि त्या मॅग्नेटच्या भोवती ही काय ठेवलेली आहे, कॉईल आहे, कंडक्टिंग कॉईल. आणि इथं या कंडक्टिंग कॉईलचे काय 2 एंड्स जे असणार आहेत ते बाहेर सर्किटमध्ये घेतले जाणार आहेत. मग याच्यामध्ये प्रोड्यूस झालेला करंट हा इलेक्ट्रिक सर्किट जे एक्सटर्नल सर्किट आहे त्याच्यामध्ये जाणार आहे. मग आता हे मॅग्नेट हा काय आहे, इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटरमधलं जे स्ट्रॉंग मॅग्नेट आहे ते रोटेट करायचं आहे आणि ते रोटेट करण्यासाठी टर्बाईन्सचा यूज केला जातो. टर्बाईनमध्ये काय आहे, एक व्हील आणि काय ते व्हील कशावर बसवलेलं आहे, शाफ्टवर बसवलं आहे. मधला शाफ्ट म्हणजे एक्झिल जे आपण म्हणतो ते इथं शाफ्ट. आणखीन हा शाफ्टला काय जोडलेलं आहे, मॅग्नेट जोडलेलं आहे. हे इलेक्ट्रिक जनरेटरमधलं मॅग्नेट त्याला जोडलेलं आहे. हा टर्बाईन रोटेट करण्यासाठी मेकॅनिकल एनर्जी यूज केली जाते. मग ती कुठली एनर्जी यूज केली जाते, तर फ्लो ऑफ लिक्विड म्हणजे जोरात वॉटर स्पीडनं वॉटर त्याच्यावरती फॉल झालं तरी हे टर्बाईन्स ब्लेडवरती वॉटर पडलं हाय स्पीडमध्ये तर हे टर्बाईन रोटेट होणार आहे. त्याचबरोबर वॉटरचं स्टीम
जे गॅस असतील कुठले, म्हणजेच स्टीम जी असेल ती त्याच्यावरती हाय स्पीडनं येऊन फॉल झाली तर काय होणार आहे, हे टर्बाईन त्या स्टीममुळं सुद्धा रोटेट होणार आहे. टर्बाईन रोटेट झालं की काय होणार आहे, इलेक्ट्रिक जनरेटरमधला मॅग्नेट रोटेट होणार आहे. हा पार्ट जो आहे हा काय आहे, मॅग्नेटचा आहे आणि हा रोटेटिंग असणार आहे, हा शाफ्टला जोडलेला आहे आणि शाफ्ट फिरला की तो मॅग्नेट पण काय होणार आहे, फिरणार आहे. समजा हा शाफ्ट आहे आणि याच्यावरती काय आहे, मॅग्नेट इथं जोडलेलं आहे आणि हा शाफ्ट जर फिरला तर ते काय होणार आहे, त्याला जॉईन झालेला मॅग्नेटसुद्धा काय होणार आहे, फिरणार आहे आणि हे फास्ट त्याचं जेवढी इथं जेवढ्या हाय व्हेलॉसिटीनं स्टीम किंवा लिक्विड येणार आहे तेवढ्या व्हेलॉसिटीनं ते रोटेट होणार, तेवढ्या जास्त व्हेलॉसिटीनं हे टर्बाईन रोटेट होणार आहे. टर्बाईन रोटेट झाल्यावरती त्याला अटॅच असलेलं जॉईन असलेलं मॅग्नेट हे इलेक्ट्रिक जनरेटरमध्ये रोटेट होणार आहे आणि त्याच्या भोवती आता हे मॅग्नेटच्या भोवती ही काय ठेवलेली आहे, कॉईल आहे, कंडक्टिंग कॉईल आणि त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होणार आहे किंवा करंट जनरेट होणार आहे. इंड्युस्ड करंट तिथं तयार होणार आहे आणि तो इंड्युस्ड करंट आपल्याला एक्सटर्नल सर्किटमध्ये कलेक्ट घेता येणार आहे. म्हणजेच बघा, हा काय आहे, इथं टर्बाईन किंवा काय हे असणार आहे, हे टर्बाईन आहे व्हीलसारखं आणि त्याचा हा जो शाफ्ट आहे त्याच्या पुढं हा काय आहे, एक सिलेंड्रिकल असलेला मोठा मॅग्नेट आणि त्या मॅग्नेटच्या भोवती काय असणार आहे, कंडक्टिंग कॉईल. हा शाफ्ट फिरला किंवा हे टर्बाईन रोटेट झालं की हे मॅग्नेटसुद्धा काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला दोन प्रकारचे मॅग्नेट स्थिर ठेवून, म्हणजे मॅग्नेट स्टेशनरी ठेवून कॉईल रोटेट जरी केली तरी काय होणार आहे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होणार आहे. आणि दुसरी मेथड कोणती आहे की ज्याच्यामध्ये कॉईल स्टेशनरी ठेवली जाते आणि मॅग्नेट रोटेट केला जातो. असे दोन प्रकारचे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आहेत. मग ही त्यांची काय असणार आहे, डायग्रॅम. इथं तुम्हाला काय कळतं या डायग्रॅमवरून, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. हे आहे स्टीम टर्बाईनची डायग्रॅम. स्टीम टर्बाईन आता हे कशामुळं फिरणार आहे, तर हाय स्पीड स्टीम न ते रन होणार आहे आणि त्याच्यावरती या नोझल किंवा हे पाईप आउटलेट आहे एक पाईपचं, जिथं स्टीम तयार होणार आहे तिथनं ती स्टीम फ्लो करून आणली जाणार आहे आणि ती कशावरती सोडली जाणार आहे, हाय स्पीडनं या टर्बाईन्सच्या ब्लेड्सवरती. मग ती व्हील रोटेट होणार आहे. आता दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक. आता इथं टर्बाईन इज यूज टू रोटेट द मॅग्नेट इन द जनरेटर. द टर्बाईन हॅज ब्लेड्स. व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड or a gas is directed on the blades of the turbine, it rotates because of the kinetic energy of the फ्लोमध्ये जी काय मोशनमध्ये ही येणार आहे, हाय स्पीडमध्ये वेलॉसिटीमध्ये स्टीम येणार आहे, त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असणार आहे आणि त्याच्यामुळं हे टर्बाईन काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. टर्बाईनला काय जोडलेलं आहे, टर्बाईन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर. दस द मॅग्नेट इन इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट्स टू रोटेट अँड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. आता याच्यामध्ये this method of electric energy generation can be represented as below. इथं फ्लो चार्ट त्याचा दाखवलेला आहे. दस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन वी नीड अ जनरेटर. टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टर्बाईन अँड टू ड्राईव्ह द टर्बाईन, म्हणजे टर्बाईन रोटेट होण्यासाठी टू ड्राईव्ह द टर्बाईन वी नीड अ एनर्जी सोर्स. Based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of power generating plants. The design of the turbine are used in different types of power stations is also different. आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा मेन इलेक्ट्रिक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, त्याचा हा फ्लो चार्ट आहे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करायची, त्याच्यासाठी काय लागणार आहे, जनरेटरमधलं मॅग्नेट किंवा जी काय कॉईल असेल, स्टेशनरी जी आहे मॅग्नेट किंवा कॉईल, ती रोटेट करण्यासाठी लागणार आहे टर्बाईन आणि ते टर्बाईन ड्राईव्ह करण्यासाठी, रोटेट करण्यासाठी आपल्याला एक प्रॉपर एनर्जी सोर्स लागणार आहे. मग आता इथं एनर्जी सोर्स कोणता यूज केला त्याच्यावरून त्या पॉवर प्लांटचे काय असणार आहेत, डिफरंट
नेम्स असणार आहेत. मग काही वेळेला आपण काय यूज केला जातो, तर कोल एनर्जीचा यूज केला जातो. मग कोल एनर्जीचा यूज करून म्हणजे थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन, म्हणजे त्याच्यामध्ये कोल एनर्जीचा यूज करून वॉटरचं कन्व्हर्शन स्टीममध्ये केलं जातं आणि त्या स्टीमनं टर्बाईन्स ड्राईव्ह होणार आहेत, जनरेटरमधलं मॅग्नेट रोटेट होणार आहे आणि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होणार आहे. म्हणजे पहिल्यांदा टर्बाईन्स रोटेट करण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे, प्रॉपर एनर्जी सोर्स. मग प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टर्बाईन रोटेट झाल्यावरती जनरेटरमधलं मॅग्नेट रोटेट होणार आहे आणि इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होणार आहे. दिस इज फ्लो चार्ट शोईंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आता फ्लो चार्ट तुम्हाला कंप्लीट द फ्लो चार्ट असा क्वेश्चन विचारला जातो. ह्या लेसनमध्ये राईट शॉर्ट नोट हाऊ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड. मग हे स्केचमॅटिक डायग्रॅम त्याची असणार आहे. इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्टीम टर्बाईन्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन यांच्या डायग्रॅम्स आणि हे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला त्यावेळेस द्यायला आलं पाहिजे आणि हे त्याचा काय आहे, फ्लो चार्ट आहे. आता त्याच्यानंतर आपण डिफरंट पॉवर स्टेशन्समधलं पहिलं थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिकल पॉवर स्टेशन. थर्मल एनर्जीवरती बेस्ड असलेलं काय बघायचं आहे, इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन. आता थर्मल याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय केलं जाणार आहे, तर एनर्जी जी यूज केली जाते टर्बाईन्स रोटेट करण्यासाठी, जी एनर्जी यूज केली जाते त्याच्यावरून पॉवर स्टेशनला काय असणार आहे, नेम दिलं जाणार आहे. मग जर थर्मल एनर्जीचा यूज केला तर त्याला म्हणायचं आहे थर्मल पॉवर स्टेशन. त्याचबरोबर न्यूक्लिअर एनर्जीचा यूज केला गेला टर्बाईन्स रोटेट करण्यासाठी तर त्याला म्हणायचं आहे न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन. मग आता पहिल्यांदा थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिकल पॉवर स्टेशन याच्यामध्ये इन धिस द टर्बाईन इज रोटेटेड युझिंग स्टीम. Water is heated in the boiler using the thermal energy released due to burning of coal. आता पहिल्यांदा थर्मल पॉवर स्टेशन याच्यामध्ये कोल हा सोर्स ऑफ एनर्जी आहे, तो बर्न केला जातो आणि तो बर्न झाल्यावरती वॉटर जे आहे ते वॉटर हीट होऊन वॉटरचं कन्व्हर्शन कशात होणार आहे, स्टीम. आणि मग इथं त्या स्टीमचा यूज करून हे टर्बाईन काय केलं जाणार आहे, रोटेट केलं जाणार आहे. Steam of very high temperature and pressure is generated. The energy in the steam drives the turbine. Thus, the generators connected to the turbine rotate and electrical energy is produced. The steam is converted back into water and the water is recirculated to the boiler. This is shown in the flow chart. आता हा फ्लो चार्ट जो आहे, हा फ्लो चार्ट कशाचा आहे, तर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी युझिंग थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी कशामधून मिळवली जाणार आहे, थर्मल म्हणजे हीट एनर्जी. ही हीट एनर्जी कोणत्या रिसोर्समधून मिळणार आहे, तर कोलमधून मिळणार आहे. तिथं जी फ्युएल यूज केलं आहे ते काय असणार आहे, कोल. त्या फ्युएलपासून कोल बर्न होणार आहे आणि त्याच्यामुळं काय होणार आहे, वॉटर बॉईल होऊन बॉयलर ऑफ कन्व्हर्शन ऑफ वॉटर टू स्टीम. वॉटरचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आहे, स्टीम. आणि आता ही स्टीम टर्बाईन्सकडे जाणार आहे. टर्बाईन रोटेट झाले की स्टीममुळं टर्बाईन रोटेट होणार आहे, ड्राईव्ह होणार आहे आणि टर्बाईन ड्राईव्ह झाल्यावरती जनरेटरमधलं मॅग्नेट जे आहे ते रोटेट होऊन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होणार आहे. आता ही जी स्टीम आहे टर्बाईनच्यावरती फ्लो झाल्यानंतरचं जे स्टीम आहे ती स्टीम परत कलेक्ट केली जाते आणि ती कुठं पाठवली जाते, परत त्या स्टीमचं पुन्हा वॉटरमध्ये कन्व्हर्शन करण्यासाठी, म्हणजे ती कूलिंग सर्किटकडे पाठवली जाते. मग तिथं ती स्टीम कूल होणार आहे आणि त्याचं पुन्हा वॉटरमध्ये कन्व्हर्शन होऊन ते वॉटर कुठं जाणार आहे, परत बॉयलरकडे जाणार आहे आणि त्या वॉटरचं पुन्हा स्टीम होणार आहे. म्हणजे जेवढी क्वांटिटी वॉटर, आता इथं जे काय वॉटर यूज करायचं असतं ते डिस्टिल्ड वॉटर यूज केलं जातं की ज्याच्यामध्ये कोणते डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स असणार नाहीत, असं डिस्टिल्ड वॉटर यूज केलं जातं. आणखीन इथं हे वॉटरचं जे आहे ते सर्क्युलेशन, वॉटर इज कन्व्हर्टेड इन टू स्टीम. पुन्हा यूज झाल्यानंतर टर्बाईन रोटेट झाल्यानंतर ती स्टीम पुन्हा कुठं जाणार आहे, कूलिंग
प्लांटकडे जाणार आहे आणि त्या कूलिंग प्लांटमधून स्टीमचं कन्व्हर्शन वॉटरमध्ये होणार आहे आणि ते वॉटर परत बॉयलरकडे जाणार आहे. आता त्याच्यानंतर सिन्स thermal energy is used as a generating electrical energy, such power plants are called thermal power plants. In thermal power plants, the chemical energy in the coal is converted into electrical energy. Chemical energy is converted into electrical energy. Therefore, though several steps which are shown in the figure. आता इथं कोलमधली एनर्जी, कोलमध्ये केमिकल एनर्जी, त्याचं कन्व्हर्शन थर्मल एनर्जीमध्ये होणार आहे. आणि थर्मल एनर्जीचं कन्व्हर्शन आता म्हणजेच इथं हीट एनर्जीमुळं वॉटर बॉईल होणार आहे आणि वॉटरचं कन्व्हर्शन स्टीममध्ये, म्हणजे या थर्मल एनर्जीचं कन्व्हर्शन कशात होणार आहे, कायनेटिक एनर्जीमध्ये होणार आहे. आणि या कायनेटिक एनर्जीमुळं, स्टीममधल्या कायनेटिक एनर्जीमुळं टर्बाईन रोटेट होणार आहेत, म्हणजे टर्बाईनला ती कायनेटिक एनर्जी मिळणार आहे. आणि या कायनेटिक एनर्जीमुळं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होणार आहे. हे झाला फ्लो ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन इन थर्मल पॉवर प्लांट. थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन कसं होतं हा त्याचा फ्लो चार्ट आहे. आणि हा हे जे डायग्रॅम आहे हा कशाचा आहे, थर्मल पॉवर प्लांट तुम्हाला दाखवलेला आहे. आता थर्मल पॉवर प्लांटची डायग्रॅम आहे ही. आता इथं पहिल्यांदा काय केलं जाणार आहे, वॉटर हे काय फ्युएल आहे आणि एअर, म्हणजे ते फ्युएल कंप्लीट बर्न होण्यासाठी ऑक्सिजन लागणार आहे म्हणून एअर त्याच्यामध्ये ब्लो केली जाणार आहे. त्याच्यानंतर जो काय म्हणजे हा बॉयलर आहे त्याच्यामध्ये वॉटरचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आहे, स्टीममध्ये होणार आहे. आणि याला हा बॉयलर त्याच्यामधून हे काय होणार आहे, कंबशन, जो काही कोल बर्न केलेला आहे त्याचे हे गॅसेस बाहेर जाणार आहेत. आता त्या कोल बर्न झाल्यानंतर त्याच्या एनर्जीचा यूज करून काय होणार आहे, वॉटर जे आहे त्या वॉटरचं कन्व्हर्शन, हे कॉईलमधून वॉटर, पाईपमधून वॉटर फिरवलं जाणार आहे या हीटमधून, त्यावेळेस ते वॉटरचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आहे, स्टीममध्ये होणार आहे. आणि ती स्टीम कुठं जाणार आहे, टर्बाईन्समध्ये. त्या टर्बाईनचं शॅफ्ट किंवा टर्बाईन रोटेट होणार आहे, ड्राईव्ह होणार आहेत. आणि टर्बाईन ड्राईव्ह झाल्यावरती जनरेटरमधलं मॅग्नेट रोटेट होणार आहे. मॅग्नेट रोटेट झाल्यावरती त्याच्या भोवती असलेले जे काही कॉईल आहेत, कंडक्टिंग कॉईल, त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होणार आहे. ती इथं प्लस मायनस या साईन्सनं दाखवलेली आहे. इथं इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार होणार आहे. मग आता टर्बाईनला फ्लो झाल्यानंतर जी स्टीम आहे ती स्टीम कुठं जाणार आहे, पंप, इथं कंडेन्सरमध्ये जाणार आहे. ती स्टीम कुठं जाणार आहे, कंडेन्सरमध्ये जाणार आहे. हे कूल करणार आहे. हे काय आहे, कूल्ड वॉटर कूल करण्यासाठी असलेला प्लांट आहे हा. मग इथं ते वॉटर स्टीम कूल होणार आहे आणि पुन्हा त्याचं कन्व्हर्शन वॉटरमध्ये होऊन ते वॉर्म वॉटर पुन्हा पाईपमधून, पंप इथं बसवलेले आहेत त्याच्यातून या पाईप्समध्ये येणार आहे, जिथं काय आहे, बॉयलर आहे त्याच्याभोवती ते त्याच्याजवळ येणार आहे. आणि त्या हीटमुळं पुन्हा वॉटरचं कन्व्हर्शन स्टीममध्ये होणार आहे. त्या स्टीममुळं टर्बाईन रोटेट होणार आहे. टर्बाईन रोटेट झाल्यावरती जनरेटर रोटेट होणार आहे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार आहे. आणि ती स्टीम ही पुन्हा कशामध्ये जाणार आहे, कंडेन्सरमध्ये गेल्यावरती त्या स्टीम कूल होऊन वॉटर तयार होणार आहे. आणि ते वॉर्म वॉटर जे आहे, स्टीमचं कन्व्हर्शन झालेलं वॉटर जे आहे ते वॉटर पुन्हा कशामध्ये येणार आहे, या पाईप पंपमधून ते पुन्हा फ्युएल किंवा जिथं बॉयलर आहे तिथं येणार आहे. म्हणजे असं हे वॉटर काय केलं जाणार आहे, सर्क्युलेट होत जाणार आहे. वॉटर इज कन्व्हर्टेड इन टू स्टीम आणि त्या स्टीमचा यूज टर्बाईन्स रोटेट करण्यासाठी होणार आहे. दिस इज द जनरेटर. हे इलेक्ट्रिकल जनरेटर आहे. इलेक्ट्रिकल जनरेटरमधलं मॅग्नेट या टर्बाईनला जॉईन झालेलं आहे. टर्बाईन रोटेट झाला की मॅग्नेट रोटेट होणार आहे आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार होणार आहे. मग आता इफ यू सी अ थर्मल पॉवर स्टेशन, यू विल ऑब्झर्व 2 टाईप्स ऑफ टॉवर्स देअर. थर्मल पॉवर स्टेशनमध्ये 2 टाईप्स ऑफ टॉवर्स आहेत. आणि ते कोणते टॉवर्स आहेत, तर एक टॉवर काय असणार आहे, तर जे काही एक्झॉस्ट गॅसेस आहेत कंबस्चनमुळं तयार झालेले, ते एक्झॉस्ट गॅसेस बाहेर टाकण्यासाठी
एक टॉवर असणार आहे, त्याला चिमणी म्हटलं जातं. आणि दुसरा जे आहे तो कुठला असणार आहे, वॉटर कूल करण्यासाठी असलेला कूलिंग वॉटरचा, ते असणार आहे. मग आता याच्यामध्ये आता असे थर्मल पॉवर प्लांट्स म्हणजे कूलिंग टॉवर एक असणार आहे. आणि दुसरा कोणता असा कूलिंग टॉवरमध्ये काय होणार आहे, तर जी काही स्टीममध्ये असलेली हीट एनर्जी आहे ती ॲब्सॉर्ब केली जाणार आहे. आता या कूलिंग टॉवरमध्ये सुद्धा काय केलं जाणार आहे, या पंपनं जे काही वॉटर असणार आहे ती स्टीम कूल करायची आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर असणार आहे. आणखीन त्या स्टीमची एनर्जी ते वॉटर घेणार आहे. आणखीन काय केले जाणार आहेत, त्याच्यामधले जे काही अ, ते वॉटर वेपर्स जे आहेत ते वॉटर वेपर्स ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज केले जाणार आहेत. वेपर अँड हॉट एअर ही बाहेर टाकली जाणार आहे. आणि म्हणजेच हा काय आहे, एक कूलिंग टॉवर आहे. कंडेन्सर जे आहेत, कंडेन्सर्स आर द कूलिंग टॉवर्स. आणखीन याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे, वॉटर सर्क्युलेट होत राहणार आहे. इथं पण वॉटर फिरणार आहे, कूल वॉटर. आणि कूल वॉटर फिरल्यामुळं जी काही स्टीम आहे त्या स्टीमचं काय होणार आहे, कंडेन्सेशन होणार आहे. स्टीमचं कंडेन्सेशन होणार आहे. स्टीम इज कन्व्हर्टेड इन टू वॉटर. आता थर्मल पॉवर प्लांट त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी काही प्रॉब्लेम्स पण येणार आहेत. मग ते कोणते आहेत ते आपण पुढे बघूयात. मग आता याच्यामध्ये कम्पेअर द स्केचमॅटिक of the thermal power station with the block diagram above, and you will understand how the boiler, turbine, generator and condenser are arranged in the power station. ही जी तुम्हाला पेज नंबर 48 वरती जी तुम्हाला डायग्राम दाखवली आहे त्याला कम्पेअर करा. आणखीन जनरेट कशी होते इलेक्ट्रिसिटी ते लक्षात येईल. आता आफ्टर कंबशन ऑफ फ्युएल, आता फ्युएलचं कंबशन झाल्यानंतर आता इथं फ्युएल म्हणून कोण यूज केलेलं आहे, थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये कोल यूज केला आहे. इन द बॉयलर द इमिटेड गॅसेस आर रिलीज्ड टू द ॲटमॉस्फिअर through a very high tower. Once the turbine is rotated using the steam at high temperature and high pressure, the steam temperature and pressure decreases. This steam is converted back to water by taking out heat from it. This is done in the condenser using water in cooling tower. आता ही स्टीम जी आहे ती स्टीम जी कूलिंग टॉवरमध्ये जाते त्या स्टीमचं टेम्परेचर कमी करणं ते कुणामुळं केलं जाणार आहे, त्या कूलिंग टॉवरमध्ये काय असणार आहे, कूलिंग टॉवर याच्यामध्ये वॉटर सर्क्युलेट होणार आहे. वॉटर इन द कूलिंग टॉवर किंवा वॉटर सर्क्युलेट केलं जाणार आहे थ्रू द कंडेन्सर. आणि हीट एनर्जी इन द स्टीम इज गिवन टू द वॉटर अँड द स्टीम कंडेन्सेस बॅक टू वॉटर. The heat absorbed by the water is then released to the atmosphere through vapor and heated air through cooling tower. या कूलिंग टॉवरमधून जी काही एअरनं हीट ॲब्सॉर्ब केलेली आहे, वेपर्स जे आहेत ते वेपर्स आणखीन हॉट एअर बाहेर टाकली जाते. ऑल्दो थर्मल पॉवर जनरेशन इज अ major way electricity generation today it suffers from certain problems. आता इथं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते थर्मल पॉवर प्लांटचा यूज करून. ही सर्वात मोठी मेजर वे म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर तयार होते. पण आता त्याचबरोबर देर आर सर्टन प्रॉब्लेम्स. मग आता विच आर द प्रॉब्लेम्स दॅट वी विल सी नाव. आता प्रॉब्लेम्स कोणते कोणते आहेत, तर पहिल्यांदा द एअर पॉल्युशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल. Burning of coal results in emission of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, which are harmful to health. हे झालं पहिलं रिझन. प्रॉब्लेम्स कोणते आहेत, प्रॉब्लेम्स ऑफ थर्मल पॉवर प्लांट्स म्हणजे त्याचे लिमिटेशन्स कोणते आहेत किंवा त्यांचे डिसएडव्हान्टेज कोणते आहेत ते ह्याच्यामध्ये येणार आहेत. म्हणजे एअर पॉल्युशन होणार आहे. आणि एअर पॉल्युशन कशामुळं, तर बर्निंग ऑफ कोल बर्न झाल्यानंतर काय होणार आहेत, हार्मफुल गॅसेस, कार्बन डायऑक्साईड असेल, सल्फर ऑक्साईड असेल, नायट्रोजन ऑक्साईड्स, दे आर रिलीज्ड इन एअर.
and which are harmful to our health. Along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles are also released into the environment. soot particles म्हणजे काजळी जी असते, कोळसा जळल्यानंतर जे बारीक कण येतात, बारीक बारीक कण त्याच्यामधून बाहेर पडले जातात, काजळी त्याला म्हटलं जातं, ते सुद्धा एन्व्हिरॉन्मेंटमध्ये रिलीज होणार आहे. दिस मे कॉज सिरियस हेल्थ प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टीम. रेस्पिरेटरी सिस्टीमशी रिलेटेड असलेले डिसऑर्डर्स त्याच्यामुळे कॉज होणार आहेत. द रिझर्व्स ऑफ फ्युएल, आता याच्यामध्ये रिझर्व्स म्हणजे साठे, कशाचा कोणता यूज करतो आपण फ्युएल म्हणून? कोल. मग हे जे कोल चे डिपॉझिट्स आहेत, रिझर्व्स आहेत, आर यूज्ड इन धिस मेथड, दॅट इज कोल आर लिमिटेड अँड देअर फोर इन फ्युचरमध्ये काय होणार आहे? देअर विल बी लिमिटेशन्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल. म्हणजे जे नॅचरल रिसोर्स आहे, फ्युएल कोलचा यूज केला जातो, मग ते काय असणार आहेत? दे आर लिमिटेड. कोल त्याचे डिपॉझिट्स लिमिटेड आहेत. आणखीन फ्युचरमध्ये ते कमी प्रमाणामध्ये त्यांची अवेलेबिलिटी ऑफ कोल ही काय होत जाणार आहे? रिड्यूस होत जाणार आहे. आता तुम्हाला इथे काही सम मेजर थर्मल पॉवर प्लांट्स इन इंडिया अँड देअर कपॅसिटी दिलेलं आहे. मग वेगवेगळ्या स्टेटमधले दिलेले आहेत. मध्य प्रदेश, विंध्यानगर, मध्य प्रदेश, आणि त्याच्यामध्ये किती मेगावॅटची कपॅसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, तर 4760 मेगावॅटची होते. त्याच्यानंतर मुंद्रा गुजरात, याच्यामध्ये 4620 मेगावॅट सिटी इज जनरेटेड. पुन्हा मुंद्रा गुजरात 4000 मेगावॅट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. त्याच्यानंतर तमनार हे छत्तीसगडमध्ये असलेलं, त्याच्यामध्ये 3400 मेगावॅट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होते. आणि चंद्रपूर महाराष्ट्र याच्यामध्ये 3340 मेगावॅट एवढी इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेट होते. लेसन रीड करा. आणखीन तुम्हाला थर्मल पॉवर स्टेशन्स, त्याचे डायग्रॅम्स, हाऊ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, टर्बाईन्स जे आहे, स्केचमॅटिक डायग्रॅम्स त्यांचे, फ्लो चार्ट, याच्यावरती आन्सर्स लिहा. ॲडव्हान्टेजेस किंवा प्रॉब्लेम्स कोणते आहेत रिलेटेड टू थर्मल पॉवर प्लांट, त्याचे आन्सर्स लिहा.